वेलकम बैक टू माई चैनल यूनिक लार्निंग लैब। आमी सोमा और आजकेर क्लासे आमी तोमादेर कराबो ट्रांसफरमेशन अफ सेंटेंसेस अर्थात वाक्य परिवर्तन। आमरा किभाबे एकटा सेंटेंस थेके आरेकटा सेंटेंसे आमरा परिवर्तन करते पारी। एर आगे आमी एर पार्ट 1 एर क्लास करिये दिएछि। तोमरा जारा देखोनि आमी डेसक्रिप्शन बक्से लिंक दिए देबो, सेखान थेके तोमरा देखे निते पारो अथवा उपरे आसा आई बाटने क्लिक करेओ तोमरा देखे निते पारो अथवा तोमरा प्लेलिस्टे गिये सेखाने जे इंग्लिश ग्रामार एबं स्पोकेन इंग्लिशेर क्लासेर जे लिस्टार लिंकटा रयेछे सेखान थेकेओ तोमरा देखे निते पारो। तो देखो आमादेर फार्स्ट कन्सेप्ट हवा दरकार कि सिम्पल सेंटेंस, कम्पाउंड सेंटेंस, कमप्लेक्स सेंटेंस एगुलो काके बोले, ताई ना। तो एर आगेर क्लासे आमी डिटेल्से एकदम आलोचना करे दिएछि, तोमरा अवश्यई भिडियोटी देखे नेबे भालो करे जानार जोन्नो। देखो और आज के आमार चैनेले जारा प्रथम एसेछो तादेरके रिक्वेस्ट करब प्लिज चैनलटिके सबस्क्राइब करे निओ वेस्ट बेंगल बोर्डेर इंग्लिश एबं मैथ क्लासगुलो पाওয়ার জন্য। और आगे থেকেই যারা সাবস্ক্রাইব করে নিয়েছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। देखो सिम्पल सेंटेंस काके बोले आमी एखाने संक्षिप्त एक धारणा दिচ্ছি যাতে তোমাদের যে ট্রান্সফরমেশন করাবো যেটা সেটা যাতে তোমাদের বুঝতে খুব সুবিধা হয়। তাহলে সিম্পল সেন্টেন্স কাকে বলে? যে সেন্টেন্সে একটি মাত্র ফাইনাইট ভার্ব থাকে। तो फाइनाइट भार्ब काके बोले आशा करी सबाई जानो, समापिका क्रिया। तो फाइनाइट भार्ब जे सेंटेंसे एकटी मात्र फाइनाइट भार्ब थाके सेई सेंटेंसगुलोके बला हय सिम्पल सेंटेंस। और कम्पाउंड सेंटेंस काके बोले? जे सेंटेंसे दुटी प्रिंसिपल क्लज एंड और बाट এই ধরনের যে কনজাংশন দিয়ে যুক্ত থাকে তখন যে দুটি বা তার বেশি হবে, টু অর মোর, দুটো বা তার বেশি প্রিন্সিপাল ক্লজ অ্যান্ড অর বাট এই ধরনের কনজাংশনগুলো দিয়ে যুক্ত থাকে সেই সেন্টেন্সগুলোকে বলা হয় কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। ক্লজ কাকে বলে? ক্লজের ক্লাসিফিকেশনসগুলো সব তোমরা প্লেলিস্টে গিয়ে সেখান থেকে দেখে নিতে পারো অথবা আমি তোমাদের ডেসক্রিপশন বক্সেও লিঙ্ক দিয়ে দেবো, সেখান থেকে দেখে নিতে পারো। নেক্সট দেখো কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কাকে বলে? যে সেন্টেন্সে একটি মাত্র প্রিন্সিপাল ক্লজ থাকবে, একটি প্রিন্সিপাল ক্লজ থাকবে, तार संगे दुई बा तार बेशी, टू बा तार मोर आर कि दुई बा तार बेशी सबअर्डिनेट क्लज थाकबे। सबअर्डिनेट क्लज थाकबे दुटो बा तार बेशी सेई धरनेर जे सेंटेंस सेगुलोके बला हय कमप्लेक्स सेंटेंस। ओके, तो एखाने हालका आमि एकटा धारणा दिलाम, तोमरा ट्रांसफरमेशनटा जखन देखबे एकटु बुझते सुविधा होबे, किन्तु टोटाल धारणा पाওয়ার জন্য अवश्यई तोमादेरके आगेर भिडियोटी देखते होबे, ठीक आछे। तो देखो आजके आमरा करब कि एर आगेर क्लासे आमि करिये दिएछि जे सिम्पल सेंटेंस थेके किभाबे आमरा कम्पाउंड सेंटेंस करब। तो आजके आमरा शिखब कम्पाउंड सेंटेंस थेके सिम्पल सेंटेंस और कमप्लेक्स सेंटेंस थेके सिम्पल सेंटेंस, कमप्लेक्स सेंटेंस थेके कम्पाउंड सेंटेंस आमरा किभाबे ट्रांसफरमेशन करब, ठीक आछे। तो चलो शुरू करछि। देखो एक नम्बरे लिखछि, देखो माई फादार अराइव्ड एंड ही वेंट टू बेड। माई फादार अराइव्ड माने आमार बाबा एसेछिलेन एंड ही वेंट टू बेड एबं तिनि बिछानाय गियेछिलेन। ताहले एखाने दुटो सेंटेंस आछे, दुटो सेंटेंस दुटोई प्रिंसिपल क्लज सेटा कि दिए एंड कनजांक्शन दिए जुक्त रयेछे। ताहले एर साहाज्ये आमरा बुझते पारछि जे सेंटेंसटा एकटा कम्पाउंड सेंटेंसेर फर्मे रयेछे। तो एखान थेके जखन आमरा सिम्पल सेंटेंसे आसबो प्रथमे सेंटेंसटाके बांगलाय करे नाओ, देखो तोमादेर अनेक सुविधा होबे। जे आमार बाबा एसे बिछानाय गियेछिलेन, ताहले एसे তাহলে এটা কিন্তু কোনো ফাইনাইট ভার্ব নয়, বিছানায় গিয়েছিলেন সেই গিয়েছিলেনটাই হচ্ছে ফাইনাইট ভার্ব। তাহলে একটা মাত্র ফাইনাইট ভার্ব থাকবে, তাহলে সিম্পল সেন্টেন্স। তাহলে হ্যাভিং অ্যারাইভড মাই ফাদার ওয়েন্ট টু বেড। তাহলে হ্যাভিং অ্যারাইভড মাই ফাদার ওয়েন্ট টু বেড, তাহলে এটা হলো সিম্পল সেন্টেন্স। ओके क्लियर, कारण एखाने होच्छे वेंट जे भार्बटा रयेछे सेई भार्बटाई होच्छे एकमात्र फाइनाइट भार्ब। नेक्स्ट देखो ही सेड दिस, से एटा बोलेछिलो एंड मेड हिज मादार एंग्री एबं तार माके रागिये दियेछिलो। ताहले एखाने ओर दुटो सेंटेंस रयेछे एंड कनजांक्शन दिये जुक्त रयेछे, ताहले एटा कम्पाउंड सेंटेंस। ताहले से एटा बोले तार माके रागिये दियेछिलो, एटाई सिम्पल सेंटेंस। ताहले हैविंग सेड दिस, having said this he made his mother angry। having said this এটা বলে he made his mother angry, সে তার মাকে রাগিয়ে দিয়েছিল। তাহলে এটাকে আমরা আরেকভাবে করতে পারি যে he made his mother angry, he made his mother angry by saying this, মানে এটা বলে তাহলে বাই সেইং দিস।
ওকে, তাহলে এটা আমরা এই সেন্টেন্সটাকে আমরা দুভাবে করতে পারি। তাহলে হ্যাভিং সেড দিস হি মেড হিজ মাদার অ্যাংরি, হি মেড হিজ মাদার অ্যাংরি বাই সেইং দিস। ওকে, নেক্সট দেখো, ইউ মাস্ট টেক রেস্ট অর ইউ উইল ফল ইল। ইউ মাস্ট টেক রেস্ট মানে কি, তোমাকে বিশ্রাম নিতে হবে, অবশ্যই তোমাকে বিশ্রাম নিতে হবে। অর ইউ উইল ফল ইল, না হলে তুমি কি অসুস্থ হয়ে পড়বে। তাহলে এখানেও দুটো সেন্টেন্স রয়েছে যেটা অর কনজাংশন দিয়ে যুক্ত হয়েছে। তো দেখো এখানে আমরা কি বলবো, যে তোমাকে অবশ্যই বিশ্রাম নিতে হবে কি জন্য, অসুস্থ না হওয়ার জন্য। তাহলে ইউ মাস্ট টেক রেস্ট নট টু ফল ইল, নট টু ফল ইল, তাহলে অসুস্থ না হওয়ার জন্য। তাহলে ইউ মাস্ট টেক রেস্ট নট টু ফল ইল। ওকে, নেক্সট দেখো, আই কল্ড হিম, আমি তাকে ডেকেছিলাম, অ্যান্ড ইয়েট হি মেড নো আনসার, এবং তবুও সে কোনো উত্তর দেয়নি। তাহলে আমার ডাকা সত্ত্বেও সে কোনো উত্তর দেয়নি, এটাই হবে সিম্পল সেন্টেন্স। তাহলে ইন স্পাইট অফ মাই কলিং, ইন স্পাইট অফ মাই কলিং হি মেড no answer. Clear? In spite of my calling he made no answer. Next, his partner died and this made him sad, মানে তার সঙ্গী মারা গিয়েছিল, his partner died and this made him sad, এবং এটা তাকে দুঃখ দিয়েছিল, এটা and conjunction দিয়ে যুক্ত রয়েছে। তাহলে his partner's death মানে তার যে সঙ্গীর মৃত্যু তাকে দুঃখ দিয়েছিল, তাহলে his partner's death made him sad. His partner's death made him sad, এটা সিম্পল সেন্টেন্স। ওকে, এরপর আমরা শিখব কমপ্লেক্স সেন্টেন্স থেকে কিভাবে আমরা সিম্পল সেন্টেন্সে কনভার্ট করব। দেখো কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কি আছে, আই এক্সপেক্ট, আমি প্রত্যাশা করছি, এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ। দ্যাট হি উইল অ্যারাইভ টুনাইট, যে সে আজকে রাতে আসবে, এটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। তাহলে একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ পেলাম আর একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ পেলাম, তাহলে এটা হচ্ছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। তো ক্লজ কাকে বলে, কিভাবে আমরা ক্লজ বুঝবো, তো সেগুলো নিয়ে আমি এর আগে ক্লাস করে দিয়েছি, তোমরা অবশ্যই দেখে নেবে ডেসক্রিপশন বক্স চেক করে, অথবা প্লেলিস্টে গিয়েও তোমরা দেখে নিতে পারো। তাহলে এটাকে আমরা সিম্পল সেন্টেন্স কিভাবে করব, তাহলে আমি তার আশাটাকে প্রত্যাশা করছিলাম, মানে সে আসবে এটা প্রত্যাশা করছিলাম, তাই তো, কি প্রত্যাশা করছিলাম, দ্যাট হি উইল অ্যারাইভ টুনাইট, যে সে আজ আসবে। তাহলে আমি এক্সপেক্ট করি তার আজকের আশাটা, তাই না। তাহলে আই এক্সপেক্ট হিজ অ্যারাইভাল টুনাইট, তাহলে আজকে রাতের আশাটা আমি প্রত্যাশা করছি, ঠিক আছে, এটা সিম্পল সেন্টেন্স। নেক্সট দেখো, ইয়োর ফাদার হ্যাজ নট হার্ড দ্যাট ইউ হ্যাভ সাকসিডেড। ইয়োর ফাদার হ্যাজ নট হার্ড মানে তোমার বাবা শোনেনি যে ইউ হ্যাভ সাকসিডেড, যে তুমি সফল হয়েছো। তাহলে দ্যাট ইউ হ্যাভ সাকসিডেড এটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, কারণ এটা এই যে প্রিন্সিপাল ক্লজের উপর ডিপেন্ডেন্ট। ওকে, তাহলে কারণ এই যে ক্লজটা অর্থাৎ প্রিন্সিপাল ক্লজটা আলাদাভাবে বসতে পারছে, কারণ এটার একটা আলাদা মিনিং আছে, কিন্তু দ্যাট ইউ হ্যাভ সাকসিডেড এটার কিন্তু আলাদা কোনো অর্থ নেই যদি না এটার সঙ্গে ইউজ হয়। তো একটা আমরা প্রিন্সিপাল ক্লজ পাচ্ছি এবং একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ পাচ্ছি এখানে, তাহলে এটা হচ্ছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। তাহলে তোমার বাবা তোমার সফলতাটা শোনেনি, এটাই হবে সিম্পল সেন্টেন্স। তাহলে ইয়োর ফাদার হ্যাজ নট হার্ড of your success. Okay, your father has not heard of your success. Next দেখো, tell what is true, বলো যেটা সত্যি। তাহলে টেলটা প্রিন্সিপাল ক্লজ, হোয়াট ইজ ট্রু যেটা সত্যি এটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। তাহলে এখানে সিম্পল সেন্টেন্স হবে কি, সত্যিটা বলো। তাহলে টেল দ্য ট্রুথ, টেল দ্য ট্রুথ। ওকে, নেক্সট দেখো, দ্য ম্যান হু ইজ নিয়ার মি ইজ মাই ফ্রেন্ড। তাহলে দ্য ম্যান ইজ মাই ফ্রেন্ড এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ, হু ইজ নিয়ার মি এটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, কারণ এটা এই যে দ্য ম্যান ইজ মাই ফ্রেন্ড হু ইজ নিয়ার মি, কারণ এই হু ইজ নিয়ার মিটা কিন্তু দ্য ম্যান ইজ মাই ফ্রেন্ড এই যে প্রিন্সিপাল ক্লজ ছাড়া কিন্তু ব্যবহার হতে পারবে না। কিন্তু দ্য ম্যান ইজ মাই ফ্রেন্ড এটা তো হতেই পারে, তাই না, এটা তো সিম্পল একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ, কারণ আলাদাভাবে বসতে পারছে, তাই না। তাহলে এই যে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এটাকে সিম্পল সেন্টেন্স কিভাবে করব, দেখো, দ্য ম্যান
নিয়ার মি ইজ মাই ফ্রেন্ড। তাহলে যে মানুষটি আমার কাছে আছে সেই মানুষটি মানে আমার কাছের মানুষটি আমার বন্ধু। এখানে যে মানুষটি আমার কাছে আছে হু ইজ নিয়ার মি, তাই না? তাহলে যে মানুষটি আমার কাছে আছেটা ব্যবহার হয়েছে, তাহলে এখানে আমি ব্যবহার করলাম কি আমার কাছের মানুষটি। তাহলে আমার কাছের মানুষটি আমার বন্ধু, তাহলে দ্য ম্যান নিয়ার মি ইজ মাই ফ্রেন্ড। নেক্সট দেখো, দ্য অ্যাকিউজড কনফেসড মানে অভিযুক্ত স্বীকার করেছিল দ্যাট হি ওয়াজ গিলটি মানে সে অপরাধ করেছে। তাহলে দ্য অ্যাকিউজড কনফেসড এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ, দ্যাট হি ওয়াজ গিলটি এটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। তো এটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। তাহলে অভিযুক্ত তার ভুল স্বীকার করেছিল, এটাই হবে সিম্পল সেন্টেন্স। তাহলে দ্য অ্যাকিউজড কনফেসড হিজ গিল্ট। তাহলে দ্য অ্যাকিউজড কনফেসড হিজ গিল্ট, তাহলে এটা হলো সিম্পল সেন্টেন্স। এবার আমরা শিখব কিভাবে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স থেকে আমরা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স করব। দেখো কমপ্লেক্স সেন্টেন্স আছে কি, ইফ ইউ রিচ দ্য স্টেশন পাংচুয়ালি, যদি তুমি সময় মতো স্টেশনে পৌঁছাও, ইউ উড ক্যাচ দ্য ট্রেন, তুমি ট্রেনটি ধরতে পারবে। তাহলে সময় মতো স্টেশনে পৌঁছাও এবং তুমি ট্রেনটি ধরতে পারবে, এটাই কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। তাহলে রিচ দ্য স্টেশন punctually, reach the station punctually and you will catch the train. তাহলে reach the station punctually আর you will catch the train দুটোই প্রিন্সিপাল ক্লজ অ্যান্ড কনজাংশন দিয়ে যোগ হয়েছে, তো কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। নেক্সট দেখো, দো ইট রেইনড হেভিলি, যদিও এটা খুব জোরে বৃষ্টি হচ্ছিল, দ্য রোডস ওয়্যার নট ফ্লাডেড, তাহলে যে রাস্তাগুলো প্লাবিত হয়ে যায়নি। তাহলে এটা খুব জোরে বৃষ্টি হচ্ছিল কিন্তু রাস্তাগুলো প্লাবিত হয়ে যায়নি, এটাই কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। তাহলে কম্পাউন্ড, তাহলে ইট রেইনড হেভিলি yet বা বাট দিতে পারি, but the roads were not flooded. It rained heavily but the roads were not flooded. যেটা বৃষ্টি হচ্ছিল কিন্তু রাস্তাগুলো প্লাবিত হয়ে যায়নি। তো এইভাবেই কমপ্লেক্স সেন্টেন্স থেকে আমরা কম্পাউন্ডে আসবো। কিভাবে দেখো, এই সেন্টেন্সটাগুলোকে একটু ভেঙে নিয়ে আমরা বলবো যে এটা একটু ভালো করে বোঝো। দেখো, দো ইট রেইনড হেভিলি, যদিও খুব জোরে বৃষ্টি হচ্ছিল, দ্য রোডস ওয়্যার নট ফ্লাডেড, যে রাস্তাগুলো প্লাবিত হয়ে যায়নি। তাহলে প্রথম সেন্টেন্সটা থেকে আমরা একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ একটা সিম্পল সেন্টেন্স বানিয়ে নিলাম কি, যে ইট রেইনড হেভিলি এটা খুব জোরে বৃষ্টি হচ্ছিল, বাট কনজাংশন দিয়ে যুক্ত করলাম, যে এটা সেন্স অনুযায়ী তোমরা করবে যে কি তবুও বা কিন্তু দ্য রোডস ওয়্যার নট ফ্লাডেড মানে রাস্তাগুলো প্লাবিত হয়ে যায়নি। ওকে, তা আমি এখানে আর বেশি এক্সাম্পল দিচ্ছি না, আমি আর দুটো সেন্টেন্স আমি তোমাদের জন্য দিয়ে দিচ্ছি। সেন্টেন্স দুটো তোমাদের ওয়ার্ক হিসেবে থাকলো, তোমরা করে আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারো। ওকে, দেখো প্রথমে আমি একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স দিয়েছি কি, আনলেস ইউ ওয়ার্ক মাচ হার্ডার, যদি তুমি কঠোর পরিশ্রম না করো, ইউ উইল নট সাকসিড, তাহলে তুমি সফল হবে না, এটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে কনভার্ট করবে। আরেকটা দিয়েছি, আই ওয়াজ গ্রেটলি সারপ্রাইজড, আমি ভীষণভাবে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, হোয়েন হি সাকসিডেড, যখন সে সফল হয়েছিল। এই সেন্টেন্সটাকে করবে সিম্পল সেন্টেন্স। ওকে, এই দুটোই থাকলো। আর আজকের আমার ক্লাসটা যদি তোমাদের ভালো লেগেছে প্লিজ একটা লাইক দিয়ে দিও, কমেন্ট করে জানিও, আর নেক্সট ক্লাসগুলো পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিও। থ্যাংক ইউ।